ਕੀਤਾ, ਉਦਮ ਕੀਤਾ। कोई भी प्रचारक या कथावाचक आवे तो वो आके तुहाडे नाल गुरु रामदास पातशाह के जीवन नाल संबंधित कोई विचार करे। ये एक सुभाविक क्रिया होंदी, कोई भी आपां दिन मनाउंदे उस विषय पर विचार करते। सो मैं जिहड़ा समा मैनूं मिलिया अद्धा घंटा मैं कोशिश करांगा आप जी नाल कुछ विचारां इस हिसाब नाल साझियां कर सकां कि असीं कुछ लैके नाल जाइए। वैसे तो भाई साहब होना ने जिस ढंग नाल सानूं कीर्तन नाल जोड़दियां होया गुरु रामदास पातशाह की सिफत सलाह ते अकाल पुरख की बंदगी दे नाल जोड़न दा जिहड़ा एक उपराला कीता है वो भी बहुत सारा कुछ खट्टिया जा चुका है। सो कालयुग में कीर्तन प्रधानां दा जिहड़ा सतगुरां सानूं बख्शिश कीती है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ जुड़े हाँ। गल अगे मेरे छोटे वीर हरजीत सिंह होना ने की, बहुत सोहनी गल सी कि जिन्होंने आस सी, उम्मीद सी या इस गल का यकीन सी कि सतगुर सच्चे पातशाह कर्म कारण समर्थ ने, उन्होंने सतगुरां की शरण लई। तो जिन्होंने आस ते उम्मीद सी कि शायद एक करवा चौथ जिहड़ा है ये किसी के साह वधा सकता है, किसी की उम्र वधा सकता है, तो उन्होंने अपने सतगुर के बचनों तो उल्ट जांदियां होया भी अज इस कर्म कांड को मनाया है। जिन्हां दा त्यौहार है उन्होंने मुबारक, असीं उन्होंने नहीं कहते। ये हिंदू साडे वीर जिहड़े ने उन्हां दा एक त्यौहार है, वो बीबियां वर्त रखदियां ने, मनाओ जी सदके मनाओ। क्योंकि जिस धर्म को तुसीं मनदे हो उस धर्म दे विच जो गल्लां, जो असूल, जो चीज़ां तुहाडे वास्ते होंदियां ने तुहानूं मनणियां चाहीदियां ने जे तुसीं उहनां नाल सहमत हो ते। पर जे तुहाडे नां दे पिछे सिंह या कौर आउंदा है और तुसीं इस गल नूं स्वीकार करदे जे कि साडे गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने, ते जो गल श्री गुरु ग्रंथ साहिब विचों सानूं कही जाए सिख उस तो बाहर जाए, कि फिर सवाल जवाब दोवें करे, मुढ़ों पुठा जाए, तो ये साडे नाल बन आउंदी। अज साडे घरां दे विच जिहड़ियां समस्यावां ने उन्हां दे मूल कारण जिहड़े ने वो इहो ही। सतगुरां सानूं कुछ चीज़ां की बख्शिश कीती, असीं उन्हां तो विरवे हो गए, असीं उस तो दूर हो गए, तो उहदा नतीजा ये निकलिया कि अज साडे घरां विच, साडे परिवारां विच कुछ इहो जिहियां प्रॉब्लम्स भी आउंदियां ने जिहदा हल लभण असीं फिर कोई साधां दे डेरे ते तुर पैंदा है, तो कोई देहधारी होर पखंडियां दे कोल, तो कोई कर्म कांड करन लग पैंदा, कोई जादू टोने, तो कोई कई कुछ। कारण क्योंकि आपां अपने असले नालों, अपने मूल नालों टुट चुके हैं। असीं इस गल तो अनजान हो चुके हैं भी असीं की सां, काहदे लई आए, क्यों आए। ये सारियां गल्लां सतगुरां ने समझाउणियां सन, ते असीं सतगुर नूं सच जाणिओ, सच नहीं मन्निया। सतगुर ने सानू कह दिता कि असी जातां पातां, थित वारां, कर्म कांडां तो दूर रहना है, पर सानू सतगुर नालों ज़्यादा सच्ची गल पंडित की लगन लग पई। आपां पंडित के कहे दे उत्ते वर्त भी रख लए, असी शनिवार नूं छोलिया का प्रशाद भी गुरुद्वारे च लिआउण लग पे, ते असी पंडित के कहे दे उत्ते होर ना जाने कैसे कैसे। मैं अगे वेख रहा सा कल किधरे, तो मैनू 4-5 सिख किसी बैठे थे, तो मेरी नज़र चो 4-5 सिख वारी वारी करके थोड़ी थोड़ी देर के गैप च निकले, तो मैं नाल मेरे एक वीर बैठे से, मैं उन्होंने कहा भाई पग सिर ते सोहनी है, दाड़ा भी बड़ा वधिया है, पर हत्थ ते बन्निया धागा है दसदा पा गुरु ते निश्चा हो गई। कईयां दे हत्थां ते मैं वेखे। सो खैर असी अपने विषय वाल परतीए। वीर ने गल की सी, मेरा ध्यान उस गल वाल चला गया। असी गुरु रामदास पातशाह का प्रकाश उत्सव मनाउणा है, तो मनाउणा किहनूं कहंदे ने? ये साडे च भरम पैदा हो गया है। कोई भी दिन आ जाए, विसाखी आ जाए, कोई गुरपुरब आ जाए, शहीदी दिहाड़ा आ जाए, अगों हुण दसंबर के साहिबजादियां दे शहीदी दिहाड़े भी आउणगे, तो साडे विच कंपीटीशन शुरू हो जाता है। गुरुद्वारियां दे विच खास करके आपस दे विच कमेटियां दे विच
कि किन्ने किहड़े रागी नूं सदना है, किन्ने किहड़ा लंगर लाउणा है, ते किहदा किन्ना ज़्यादा वड्डा जिहड़ा स्टेज तैयार होएगा या किस तरह का आडंबर रचिया जाएगा। तो संगत ने भी इसे चीज़ को पैरामीटर समझ लिया भी गुरपुरब असीं किन्ना चंगा मनाया है। जबकि सच जाणिओ जिन्ने कुछ जाणे असीं बैठे हाँ, असीं लगते होवांगे थोड़े हाँ, पर जे इस तो अद्धे जाणे भी बह जाण ते बह के ये वेखण भी आपां जिहड़ा दिन मनाउण लगे दिन सानूं सुनेहा की दिंदा, असीं उहदे कोलों लै के की जाਣਾ। ते सच जाणो तुहाडा बगैर लंगर तो बगैर आडंबर तो कल्ले बह के उन्हां विचारां नाल जुड़िया है गुरपुरब मनाउणा सफल हो जाएगा। भावें तुसीं गुरु घर च बह के मना लो, भावें किसी के घर सोफिया के उत्ते बैठे हुए आपस के भी तुसीं जे गुरु की गल साझ पा लोगे तो वो भी तुहाडी लेखे में आवेगी। पिछे जे एक फैसटीवल असीं सारे ने मनाया है ना, उस फैसटीवल ने सिखां का बड़ा सिर नीवां कीता है, जिन्होंने इलैक्शन कहते हैं गुरुद्वारा कमेटी के। वो त्यौहार पूरी दिल्ली च मनाया गया पर उन्ना तुसीं नहीं मनाया जिन्ना तुहाडे विरोधियों ने उहदे विच इंजॉय किया है, खुशी मनाई है तुहाडे निकलते हुए जलूस वेख के। आपां साडे स्टेजां तो भी थां थां ते कहा गया भी संगत वोट पाएगी, संगत चुनेगी, संगत ने आशीर्वाद देना है। फिर उस तो बाद क्या गया संगत ने आशीर्वाद दे दिता है। संगत ने कदों दिता है दसो? कोई भी अखर जिहड़ा है वो जिस संदर्भ च वरत्या जाता है उसकी मूल भावना सारी वो बनाए हुए स्ट्रक्चर के दुआले घूमती, उस तो बाहर जाके नहीं रह जाती। जे आपां किसी रिश्ते की गल करते हैं ना आपस च भी ये पिता है, ये माता है, ये सस है, ये सौहरा है, ये रिश्ते होंगे ने। इन्हां रिश्तिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ कोई कारण हुंदा ते ना देने आ। एक घर दे विच जे एक बेटा है तो वह एक पिता है तो उन्हों का आपसी संबंध है जिहदे करके पिता और बेटा ने है ना। तो उस घर दे विच आए हुए किसी प्राहुणे नूं हम उम्र के हिसाब नाल ते कहा जा सकता है कि ये भी मेरे बेटे वर्गा या मेरे पिता वर्गा है, पर वो पिता या बेटा तो नहीं ना हुंदा। रिश्ता तो उही हुंदा जिहदे नाल हुंदा है। इसे तरह कुछ अखर हुंदे ने किसी समाज के, किसी धर्म के, किसी कल्चर के। तो सिख कल्चर का जिहड़ा अखर है जिन्होंने संगत कहते हैं, इनू ये अर्थ गुरमत ने ही देने ने, असीं नहीं देने। तो गुरमत कहती है सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है। संगत वो होंदी है जिथे उस एक अकाल पुरख के नाम की चर्चा होंदी हो, ते जिथे चर्चा ही इस गल की होनी है कि किहड़ा किन्नी शराब बन रहा है तो किन्ने पैसे बन रहे हैं, दसो संगत है? ये असीं अपमान कर देने। किसे माफ़ करना बजारू औरत नूं वेख के कोई ये कहे ये तेरी भैन है तो दूजे नूं बड़ा गुस्सा लगेगा कि तू ये की कहता है, यदा तो किरदार किस तरह तो मेरी भैन कहता है। एक माफ़ी चाहांगा गल का एग्जाम्पल के तौर पर वरती मैं। इस तरह असी वोटर की भीड़ जी उन्होंने संगत कह दी है, ये संगत का अपमान। सो ये मैं गल तां छेड़ी है भी आप हर समागम करिए, प्रोग्राम करिए तो उतों कुछ सीखिए। सो ये जोड़ा दिन से गुरु रामदास पातशाह का प्रकाश उत्सव, इतों भी असीं समझना सी, बह के सीखना सी। पहली गल भाई साहब उन्होंने शब्द पढ़दे गल की जी, उतों सानू सिक्ख्या मिलती कि 10 गुरु एक जोत सन। सानू भरम पैदा हो जाता है कि गुरु नानक साहब तो लैके 10 पातशाह तक वख-वख सन। नहीं प्यारे, इस तरह नहीं जी। श्री नानक अंगद कर माना, 10 पातशाह विचित्र नाटक जिक्र करते हैं। श्री नानक अंगद कर माना, अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूड नहीं पायो। गल नूं ध्यान नाल समझिए, बड़ा गहर ते गंभीर जिहा विषय है। गुरबाणी च भी बहुत बारी होता है, 10 पातशाह की बाणी च भी आता है। सानू इहनूं समझ लेना चाहिए। आपां जदों जे गुरु घर च बैठे हैं ना, तो इदां बह के असीं संगती रूप च बैठे हैं तो असीं कुछ वो चीज़ भी सीखीए जिहड़ी सानू बाद च काम आवे भी हाँ ये कुछ साडे घर नूं समझण दे काम आई है साडे, है ना। जिवें स्टूडेंट नूं असीं भेजदे हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़न वास्ते,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਪੜਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਾਏ, ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਨਾਲ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕਹਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਾਏ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਨ, ਉਹੋ ਹੀ ਕਹਾਏ। ਸਾਧਨ ਲਖਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਸਾਧਨ ਲਖਾ ਮੂੜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਆਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਜਾਂ ਨਿਰਲਜਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੇੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਸੋ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਜਾਂਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਖੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ, ਕੁਛ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਬੰਗਲੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਮਦਨ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਮ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਧਰਮ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਅੱਗੋਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾਸੂਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨ? ਇਹ ਜਿੰਦ ਕਿਉਂ ਗਵਾਈ ਗਈ? ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਨ ਦੀ ਉਨੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਟੇਕਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਬ ਇਹ ਕਹੇ ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਰੀਤ।
मैं ना करो इन की प्रतीत। जदों ये विपर कौन सी? पंडित। भगत कबीर जी की कहते हैं, बामण गुरु है जगत का। बामण गुरु है जगत का। ये जगत का गुरु हो सकता है, भगतन का गुरु ना है, ये भगतां का गुरु नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें रब दे नालों मनुख नूं जोड़न की थां विछोड़न का काम किया। उन्हें एक बिजनेस बना दिता है कि तू आ वर्त करेगा तो उसके बदले तेन आ मिलेगा, आ कर्म करेगा तो उसके बदले तेन आ मिलेगा। गुरमत इन्हां चीज़ों नहीं मानती। देण वाला दातार परमात्मा इक्को ही है, वक्खो वक्ख देवी देवते नहीं। सतगुर ने यह सिखाई। हुण इस सिद्धांत ते पहरा देण वालियां ने अपने बच्चे शहीद कराए, अपने आप को कुर्बान किया। भाई मनी सिंह होरां दे परिवार के इन्ने जी शहीद होए या होर जिहड़े गुरु घर के सेवादार सन। आपां कदी विचार करने वास्ते बया करिए, असीं जदों इंज जुड़ के बहिने हैं ना आपस च, तो असीं विचार करने वास्ते बया करिए कि क्यों होया है सब कुछ, असीं नहीं करते। बाबा बुढ़ा जी का जन्मदिन मना लो, बाबा बुढ़ा जी का दिहाड़ मनाना, तो चलो जी मिस्से प्रशादे, लस्सी, मक्खन ते नाल गंढा ते साडा पूरा हो गया हिसाब किताब। सो ये चीज़ां मौके के हिसाब नाल सिੱਖਣ वालियां ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ गुरु अमरदास पातशाह ने रिश्ता कर दिता तो अगे एक गल जी आती है, वो साखी आप सारे ने सुनी होनी है कि बीबी भानी जी का जिक्र जिथे आता है, जो कि गुरु साहब को स्नान करद्या करद्या जोड़ा चौंकी का जोड़ा पावा वो टुटिया, तो किसी अनहोनी अंदाजा लाद्या उन्होंने कुछ इतिहासकार ने लिखा, उन्होंने पैर रखा थले, कुछ इतिहासकार लिखते हैं उन्होंने हाथ रखा। पर कुल मिला के जी गल समझ आती है भी उन्होंने उस वेले उस चौंकी के थले अपना पैर या हाथ जो भी रखा तो लहू वग तुरया। जदों पानी के विच लाल रंग का लहू वगया तो पता सतगुर ने की किया? सतगुर ने कहा भी बेटा ये इन्ने खून नाल नहीं सरना, धर्म रक्षा वास्ते बहुत सारा खून रोड़ना पैना। ये बचन ध्यान दिया जे। सतगुर अपनी पुत्री को कह रहे कि बेटा इन्ने नाल नहीं, धर्म के लिए ना बहुत सारा लहू सिंजना पैना तो ये बाग हरा भरा रहना। तो अगों बीबी भानी जी जोड़े ने ना वो भी हाथ जोड़ के कह लगे कि पिता जी धर्म की खातर अपना सारा कुछ भी वारना पिया, तो ये वड्डे भागां की गल हो गई। इत्थे आपां थोड़ा जा खड़ जाइए, जरा थोड़ा जा रुक जाइए, जरा विचार कर लीए। पिता ते पुत्री दे विच दा संवाद है। पिता की कह रहा है कि बेटा इन्ना ही नहीं, इस तो किते ज़्यादा खून सानू सिंजना पैना तो ये बाग हरा रहना। कि सानू खून रोड़ना पै रहा अज? सिक्खी नूं पालन वास्ते मैनूं दसो, तुसीं इत्थे सारे बैठे जे, किहड़ा है जिहड़ा कहेगा भी अज सानू खून सिंजना पै रहा सिक्खी पालन वास्ते इस वक्त अज दे हालात? जे किसी ने केस कट्टण तो रुकना है अपने आप को, तो की कोई तुहाडे सिर ते किरपान लैके खलोता है कि तू केस कटा? नहीं खड़ा। कि बीबियां दे भरवट्टे बनाउण तो रोकण वास्ते या इहो जिहियां चीज़ां जिहड़ियां गुरमत च मना ने, कि तुहाडे सिर ते किसी ने पिस्तौल रखी है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं ना। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦਾੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਤੀ ਜਾਂ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂ ਨਾ ਕੱਟੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ? ऐसा तो नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो रहा इस वक्त। हाँ, वो एक वखरा विषय है कि साजिशा ने की ने साडा इस वेले टॉपिक नहीं, कभी फिर छेड़ांगे। तो जे नहीं तो तुहानू कैसी तकलीफ है कि तुसीं सिक्खी नहीं पालना चाहते? जानते जे की गल है? असीं जदों किसी समाज के नाल सहचार होकर विचरने आ, साझ पा के, तो उन्हां दे विच दी जिहड़ी विचारधारा हुंदी है ना, वो साडे ते असर पाउंदी है। तो साडी सब तो वड्डी साझ जिहड़ी ना इन्ने चिरां तो वो उस समाज दे नाल है, क्योंकि सिख दा सब तो पहला काम है किसी नाल नफरत नहीं करना।
ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਜਦੋਂ ਸਹਿਚਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗਵਾਂਢੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਕੜ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਕਲੀਗਸ ਹੋਣ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਲੀਗਸ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਤਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਦੇਵਤਾਵਾਦ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪੱਧਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸੰਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੁਲ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਪਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਮਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਗਵਾਚਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੇਣ ਆਇਆ ਚੇਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੇਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੜਮ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੋਹਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਫਰਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਵਿਖਾਓਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ? ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਵਾਚਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖੀ, ਅੱਜ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੌਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ ਚਾਕੂ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਅਸੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਰਗੇ ਪਾੜਨੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੱਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵਾਪਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖੋ 60 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 30 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੀ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਕੀ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਥੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਢਾਹ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਢਾਹ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਛ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ, ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਈ ਇੱਥੇ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਥੋੜੀ ਮੱਤ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੱਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਿਬੜ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, WhatsApp ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ, ਕੂੜਾ ਭਾਵ ਝੂਠ, ਪਾਲ ਭਾਵ ਕੰਧ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇਗੀ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਦੇਹਰਾ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ,
ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕੇਸ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੋਂ ਹਟ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਵਿਆਹਣੇ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸਿੱਖੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ਖੜੀ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਕੰਧ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਾਪ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇਗੀ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਏ ਕਿਆ ਥੀਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਏ ਕਿਆ ਥੀਏ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਕਸੁੱਧੇ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹ ਆਹ ਹੋਛੀ ਮਾਤੇ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਮਾਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਮਾਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਹ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੱਬਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਨੇ ਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦੇ। ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਿਰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੈ ਪਾਗਲ, ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਗੱਲ। ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇਣ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਜੇ। ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਜੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ, ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੌਤ, ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਹਿ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੈ ਦਵਾਰ, ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ ਹਮਾਰੇ ਬਾਰ। ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਅਰਥ 'ਚ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੀਝਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
अपने सिखां नूं भी दे दित्ती। कहता खालसा मेरो रूप है खास, ये मेरा खास रूप है। खालसे में हों करो निवास। हुण दसो सानूं सारिआं नूं चाह हुंदा है प्रभात फेरी ते साडे घर संगत आए, पंज प्यारे आउण, निशान साहब लैके असीं सेवा करिए। सानूं सारिआं नूं शौक हुंदा है घर अखंड पाठ या सहज पाठ कराइए या वैसे भी कोई समागम कराइए, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कराइए। कितना खुश हुंदे आ साडे घर गुरु साहब आ जाए। तो दसम पातशाह की कह रहे हैं, खालसे में हों करो, मैं खालसे दे विच निवास करदा। ते असीं खालसा नहीं बनना चाहते, कारण नहीं चाहते असीं साडे अंदर गुरु आ जाए। अब पखंडी बाबे तुरे फिरते हैं, फलाने जमात आ गई, फलाने शहीदां दा पैरा आ गया, फलाने च फलाना आ गया। तुहाडे ते गुरु गोबिंद सिंह आप तैयार बैठा, कहता अमृत छक के खालसा बन, रहत बैत च रख तेरे विच मैं आ जावांगा। सिख नूं भावना ही कोई नहीं, सिख दी रीझ ही कोई नहीं कि मेरे अंदर कलगियां वाला आप आ जाए। अज साडी हालत की इस चीज़ नूं समझण वाली गल है कि एक सिख जिहड़ा है ना वो अपने बंद कटवाउंदा पिया, अपनी खोपरी लवाउंदा पिया। भाई तारू सिंह की खोपरी लत्थी ना 22 दिन खोपरी तो बाद भी रहे, तो खोपरी लैंदिआं बचन की कीता सी, उस जालम नूं एक गल कहती सी कि तू खालसे की जुत्ती दे अगे लग के जाएगा। क्यों गल सच हुई भला? सतगुर ने कहा खालसे में हो, ये बचन सतगुर ने कहे सन, भाई तारू सिंह नहीं सन कहे। आ हुण दा इतिहास पुरानी गल चली गई, मैं तुहानूं हुण दा इतिहास दस देना। आ हुण दे इतिहास दे विच भाई जसवंत सिंह खालड़ा होए ने, जिन्हां ने पंजाब दे विच लवारस कह के मारे गए नौजवान बच्चे, बजुर्ग, बीबियां, उन्हां दी लाशां दा हिसाब लिख के दुनिया के पद्धर ते लैके गए भी आ होया जे। ते जदों उन्हां दे उत्ते ज़ालमाना तशद्दद 40 दिन लगातार कीते गए, दबाव पाया गया कि तुसीं अपनी गल तो पिछे हटो, नहीं हटे, उदों उन्हां दे लफज सने कि मैं शहीद होवांगा तो खुदकुशी करेगा। तो वो जिहड़ा इंस्पैक्टर संधू सी ना, उन्हें ट्रेन अगे आके छाल मारी सी। क्यों भला? खालसे मैं हूँ करो निवास। दसम पातशाह के बोल अंदरों निकलते कदों? जदों असीं अपने गुरु की गल मन लैनी, जदों तक मनते नहीं खैड़ा छुटना नहीं, जम्मण मरण लगा रहेगा। गुरबाणी कहती असीं जिहड़ा सतगुर दे दर आउने आ ना, सच जाणिओ इस करके नहीं आउंदे कि साडे धीआं पुत्रां नूं सुख मिल जाए, साडे कारोबार चल जाण। ये साडे गवांढी जिहड़ा एक समाज साडे नाल नाल चलदा है, उन्हां दे विच जरूर है। सानूं सतगुर ने कि हाँ सतगुर बाणी च ये कहते हैं दुध पुत दुनिया की कोई दात लैनी है वो भी मिलेगी इत्थों, पर असल दात जिहड़ी लैण आउणा है वो इत्थों लैण आउणा है। साडा जन्म मरण छुट जाए, साडा जन्म मरण छुट जाए, कदी भावना बनावे, कदी विश्वास बनावे, कदी श्रद्धा बनावे। सतगुर सच्चे पातशाह के अरदास करके हुक्मनामा लईए, सतगुर बोल के कोई जवाब देते हैं। जदों इन्नी भावना अज साडे सामने समस्यावां वेखो किस तरह दी हैं। बच्चे नशियां च जा रहे हैं, पता तो हो रहे हैं, गैर सिखां च ब्याह कर रहे हैं मुंडे कुड़ियां, साडे सामने भी समस्या। पर इहदा हल की सी? जे असीं अपने घरां च सतगुर दा हुक्म मन के जीण लग पांगे तो बच्चे सीखणगे। पर जे असीं सिर्फ और सिर्फ मत्था टेकण, माया देन, गुरुद्वारे टैलां, एसी इन्हां चीज़ां च पए रहांगे, इन्हां कोई सीखणगे फिर साडे कोल। साडे गुरपुरब मनाए, सच जाणिओ तां सफल होणे ने, तुहाडा समां लाया तां सफल होना है। दूरों नेड़ियों चल के आए ग्रंथी सिंह, रागी सिंह, प्रचारक, ढाडी सिंघां दा आउणा तां सफल होना है। जे तो किणका मात्र कुछ सीख के जाइए तो अपने मन च बसाइए कि हाँ एक स्टैप अगे तुरना। क्योंकि भाई गुरदास जी भी यही गल कहते हैं, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल सतगुर। ਉਹਦਾ अर्थ ये नहीं कि असीं गुरुद्वारे जाण वास्ते घरों मन बना रहे तो महाराज लै जाणगे, ये तो है, पर असल जिहड़ी गल है वो साडे अंदर दी। आपां चरण शरण, शरण जिहड़ी गल है ना सतगुर दी शरण च एक पैंडा जाए चल, एक स्टैप लवो अगे वधो कि सतगुर असीं तेरे दर वल आउणा चाहुंदे आ, आ विच खजाना सिੱਖਣਾ चाहुंदे आ। आखिर क्यों अपना पोटा पोटा लवा के भी कोई तेरी सिੱਖੀ पालदा है? ऐसा की है इहदे च
ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੂਰ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ। ਇਹ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਦੂਰੀ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪਵਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਲਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ ਮੈਂ। ਜਬ ਲਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ, ਲਿਲਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ। ਜਬ ਲਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ ਮੈਂ, ਤਬ ਲਓ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁ ਤਾਇਓ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਗ ਉਦੈ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਬਦਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਵਾਰੀ। ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚੂਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਦਸਮ ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ, ਓਨੀ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੰਨਾ ਨਿਸ਼ਚੈ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਬ ਲਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਦਿਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਦੱਸੋ, ਮਹਿੰਗੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੜਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਕਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਜਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਨਾ ਭੁਣਹਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਛਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਬਰੀਕ ਹੈ ਮੱਛਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰੀਕ ਮੱਛਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ, ਐਡੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਕੜ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਉਹ ਪਕੜ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਓ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ 'ਚ ਕੋਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗਾਂ ਮੱਝ ਅਚਾਨਕ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਭੁੱਗੜ 'ਚ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਿੜਕ ਗਿਆ, ਡੋਲ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਂਹ ਫਿਰ ਵੀ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦੀ ਫੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡੋਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਮਰੱਥ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਬਦਾਵਾ ਕਮਰ ਕੱਸੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਉਹ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਧਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਪੜਵਾਓ ਆਪਣੇ ਬਦਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਾਵੇ ਪੜਵਾ ਲਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੋ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ, ਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੋਹਿ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀਰ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਤਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਉਹਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਦਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਤਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਬੱਚੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਉਦਮ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਟਾਈਟ ਕਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਰੋ ਉਦਮ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਖਾਲੀ ਆ ਲਮਕਾਣੇ ਨੇ ਝੂਮਰ ਅਤੇ ਏਸੀ ਉਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਉਦਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।